जी क्वेश्चन स्टूडेंट्स तुसीं देख लिया तो क्वेश्चन तुहाडा हैगा डू यू एग्री और डिसएग्री। हुण सब तो पहला डाउट जिहड़ा स्टूडेंट्स नूं इस क्वेश्चन दे विच रहिंदा आ कि की असीं इस एसे नूं दोनों साइड लिख सकते हैं जां आपां एक साइड लिखना। स्टूडेंट इहदे लई सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, तुसीं परसनल लाइफ दे विच यूज़ कीती आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। बिकॉज तुसीं देख सकते हैं मार्किंग क्राइटेरिया दे विच ये चीज़ जरूरी आ कि अगर तुसीं 6+7 बैंड तक जाना तो तुहाडी पोजीशन क्लीयर होनी चाहिए आ। पोजीशन क्लीयर मीनस कि जेकर तुसीं एग्री आ तो तुसीं एग्री क्लीयरली लिखना विद रीजन, जेकर तुसीं डिसएग्री आ तो तुसीं डिसएग्री लिखना विद रीजन। ये तो हो गया साडा अपना मीनस कि साडा जिहड़ा पोजीशन क्लीयर करनी मीनस कि मेरा परसनल ओपीनियन कि मैं इस क्वेश्चन दे नाल एग्री हाँ जां डिसएग्री हाँ। बट इट डजंट मीन कि तुसी दूसरी साइड नूं मैंशन नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं इस क्वेश्चन के नाल एग्री हो गया तो दैट इज़ माई पोजीशन, वो मेरी पोजीशन हो जूगी। मार्किंग क्राइटेरिया दे विच लिखा आ कि क्वेश्चन नूं पार्शली एड्रैस किया, इट मीनस क्या कि पूरी तरह क्वेश्चन नूं एड्रैस नहीं किया। सो इस करके आपां करना कि जेकर तुसी किसी पॉइंट दे नाल जां तुसी इस स्टेटमेंट दे नाल एग्री आ, तुसी अपने पॉइंट एग्री दे फेवर दे विच लिखना है तो नो डाउट यू कैन राइट, यू हैव टू राइट इट क्लीयरली। बट जिहड़ी तुसी डिसएग्री वाला पॉइंट आ दूसरी साइड डिस्कस दी, वो तुसी डिस्कस करनी आ कह के कि सम पीपल इस चीज़ के नाल डिसएग्री होंदे आ। सो ये तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हैगा, तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू एग्री आ, कुछ लोग ये डिसएग्री होंदे आ। सो ये की होऊगा एग्री तो जे तुहाडे पॉइंट घट भी है तुहाडा एक बॉडी पैराग्राफ इत्ते पढ़ना, एक डिसएग्री ते पढ़ना। बट तुसीं अपनी जिहड़ी पोजीशन आ ये इंट्रो दे विच, दैन BP1 दे विच ते दैन कनकलूजन दे विच तुसीं यही कह के आउणा कि मैं इहदे नाल एग्री हाँ। बेशक इहदे नाल कुछ लोग डिसएग्री आ जिहड़े आपां BP2 दे विच मैंशन करने आ। और इस तरह ही जेकर तुसीं डिसएग्री होंगे तो तुसीं डिसएग्री दे विच इंट्रो BP1 ते कनकलूजन च सारा कुछ दस के आउंगे तो एग्री वालों कुछ लोगों का पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इहदे नाल तुहाडा क्वेश्चन दोनों साइड डिस्कस हो जांदा। एक ऑप्शन हैगा, दूसरा ऑप्शन हैगा कि तुसीं कंप्लीटली एग्री लिख दो इनू तो जां फिर तुसीं कंप्लीटली डिसएग्री लिख दो, नॉट एन इशू, जिस तरीके नाल मर्जी लिख सकते हैं। दूसरी गल हैगी आ कि जदों भी तुसीं क्वेश्चन लिखते हैं तुहाडा ध्यान जिहड़ा किहड़ियां चीज़ां ते होना चाहिए। टास्क अचीवमेंट, तुहाडा ऐसे रेलेवेंट होना चाहिए, जो तुहानूं पुछया गया उहदे अकॉर्डिंग लिखना। कोहेरेंस एंड कोहेजन, तुहाडे आइडियाज़ तुहाडे बॉडी पैराग्राफ्स आपस च लिंक होने चाहिए आ। जिथे तुहाडी पोजीशन आ तुसीं चंगी तरह क्लीयर करना। जेकर तुसीं किसी होर वालों पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो तुहाडे कंट्रास्टिंग वाले कनैक्टर्स वगैरह लगे होने चाहिए आ। दैन तुहाडा लैक्सिकल सोर्सिस वोकैबलरी का ख्याल रखना आ। तो फाइनली ग्रामैटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इहदे विच की आ कि तुसीं किदां दे सेंटेंस बनाउंदे आ। जिन्ने वधिया सेंटेंस बनाओगे उन्ना स्कोर वधिया लाओगे। सो इस करके स्टूडेंट चारां चीज़ों का ख्याल रखना। ऐसे नूं कल्ला इदां नहीं भी क्वेश्चन आ गया लिख के परां करो, आ चीज़ों का ख्याल रख के आपां वधिया तरीके नाल ऐसे लिखना। चलो हुण आपां डिस्कस करते हैं इसे ही क्वेश्चन। सो स्टूडेंट साडा क्वेश्चन का मेन जिहड़ा परपज़ हैगा इस ऐसे नूं लिखण दा परपज़ साडा हैगा आ कि असी लोगों नूं बीमारियां तो किस तरीके, क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े आ मिठा खाण दे नाल जां मिठे वालियां प्रोडक्ट खाण दे नाल बीमार हुंदे आ। उन्हां बीमारियां नूं घट करन दे लई सानूं कहा गया है कि आपां जिहड़े प्रोडक्ट आ ना जिन्हां विच मिठा आ, चाहे वो पीण वाले होण चाहे खाण वाले होण, सानूं दस्से नहीं आपां सारे मैंशन कर सकते हैं, उन्हां नूं महंगे कर दो। तो महंगे करन दे नाल की होगा कि लोग इहनूं घट खाणगे। हुण कहंदा कि तुसीं इस चीज़ नाल एग्री आ, कहण दा मतलब कि तुहानूं पुछ रिहा कि तुहानूं लगदा कि ये सल्यूशन सही हैगा आ कि असीं किसी प्रोडक्ट का रेट वधा दईए जिहड़ा असीं चाहुंदे कि लोकी ना खाण ते लोकी इहनूं खाणों हट जाणगे। जदों भी ऐसे करना पहले ही डिसाइड नहीं कर लेना कि मैं इहदे नाल एग्री हो गया जी, एक बार दे विच कदी डिसाइड नहीं करना, जां फिर मैं इहदे नाल डिसएग्री हो गया जी, कदी भी इस तरीके नाल डिसाइड नहीं करना। स्टूडेंट मैं तुहानूं दस्सिआ तुहानूं नंबर मिलने आ चंगी वोकैबलरी दे, आइडिया नूं एक्सप्लेन करन दे, अपनी लैंगुएज दे। सो दोनों साइड दे पॉइंट ऑफ व्यू ही हमेशा अपने माइंड दे विच लैके आउणे आ। हुण पहली गल मैं एक एग्जाम्पल देवां तुहानूं स्टूडेंट्स कि जेकर कोई चीज़ महंगी हो जूगी तो की असीं उहनूं खाना घट करदे आ, कि असीं कोशिश करते हैं कि चल यार इत्ते पैसे ना खर्चते हैं आपां। हाँ किते ना किते आपां एग्री हो भी सकते हैं कि बिल्कुल जे कोई प्रोडक्ट महंगा हो जूगा तो ओबीअसली पीपल अवॉइड एक्सपेंसिव आइटम्स।
ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਕ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਜੂਡਾਈਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1। ਦੈਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ। With the consumption of sugary products, people get inflicted with deadly diseases. Okay, ਕਿ sugary products ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। Experts say that the price of such products should be hiked so that consumers avoid eating them. Experts ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਆਲਦੋ ਸਮ ਮੇ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਈ ਬਲੀਵ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਦਿਸ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਟੋਪ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੋਰ expensive cannot make people abstain from such items because their addiction will force them to buy even expensive ones. Meaning ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂ।
As people are addicted to and enjoy edibles and beverages in which sugar is available, their higher price would not be a matter of concern for them and they will never hesitate to buy। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਡਿਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡੀਬਲਸ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਬੈਵਰੇਜਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਪਟ ਫॉर ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਏ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਖਾਣਗੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਈਕਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੋਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਟੋਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਸ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਡਲੀ ਕੈਂਸਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਏ ਰਾਈਜ਼, ਬਟ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਾ ਸੇਲਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਪ ਈਵਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਓਵਰ ਅ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਏ ਹਰਡਲ ਫॉर ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਮ ਓਪਾਈਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆ, that when people have to pay more for a cheaper product they avoid wasting their income on such items and buy inexpensive ones instead। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਦੇ ਅਵੋਇਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇਨਕਮ ਔਨ ਸੱਚ ਆਈਟਮਸ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆਈਟਮਸ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਕਲਾਈਨਸ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਰਿਮੇਨ ਸੇਫ ਫਰੋਮ ਡੈਡਲੀ ਏਲਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। In conclusion, sugar in food items gives birth to numerous problems। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਸਟੋਪ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਫਰੋਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਟੇਸਟ
नो वन केयर्स फॉर मनी एंड द डिज़ायर टू ईट इज़ फुलफिल्ड ऑन प्रायोरिटी बेस। पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੇਸਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਆ। ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 7+ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ 9 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ 7+ ਬੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਾਉਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਬਣਿਆ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਲਿਖੋ, ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਵੀ ਆ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ਸ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜਿਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਣਾ, ਟਫ ਵਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਐਸੇ ਲਿਖੋ। ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।